الرحمن الرحيم رضي الله عنكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف أبويا السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح في موضوع هل طلب ما لا يقدر عليه إلا الله الشرك، إلى أن قال: وحكى القرآن المجيد قول نبي الله سليمان لأهل مجلسه من الجن والإنس: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فهو يطلب منهم الإتيان بالعرش العظيم من اليمن إلى موضعه بالشام على طريقة خارقة للعادة، ليكون ذلك آية لصاحبته داعية إلى إيمانها. ولما قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني في ساعات قليلة، قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك. فقال الذي عنده علم من الكتاب وهو أحد الصديقين من أهل مجلسه من الإنس: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن يرجع إليك طرفك إذا أرسلته. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك أريد. فدعا الرجل فإذا بالعرش بين يديه. فالإتيان بالعرش على هذه الطريقة هو مما لا يقدر عليه إلا الله، وليس داخلا تحت مقدور الإنس ولا الجن عادة. وقد طلبه سليمان من أهل مجلسه، وقال ذلك الصديق له: أنا أفعل ذلك. أفقر نبي الله سليمان بذلك الطلب؟ وأشرك ولي الله بهذا الجواب؟ حاشاهما من ذلك، وإنما إسناد الفعل في الكلامين على طريقة المجاز العقلي وهو سائغ بل شائع. وكشف الخفاء عن هذا اللبس إن كان ثم خفاء هو أن الناس إنما يطلبون منهم تشفع إلى الله في ذلك، وهو مما أقدرهم الله عليه وملكهم إياه. فالقائل: يا نبي الله اشفني أو اقض ديني، فإنما يريد اشفع لي في الشفاء وادع لي بقضاء ديني وتوجه إلى الله في شأني. فهم ما طلبوا منهم إلا ما أقدرهم الله عليه وملكهم إياه من الدعاء والتشفع. وهذا هو الذي نعتقده في من قال ذلك، وندين الله على هذا. فالإسناد في كلام الناس من المجاز العقلي الذي لا خطر فيه على من نطق به، كقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن مما ينبت الربيع ما يقطب حبطا أو يلم. وهو في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخاصة والعامة كثير جدا، وليس فيه محذور، فإن صدوره من الموحدين قرينة على مرادهم فإن صدوره من الموحدين قرينة على مرادهم، وليس فيه شيء من سوء الأدب. وقد فصلنا هذه الحقيقة في مبحث خاص بها من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة آمين. الطلب ما لا يقدر عليه إلا الله شرك، إلى أن قال: وحكى القرآن المجيد قول نبي الله سليمان لأهل مجلسه من الجن والإنس: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فهو يطلب منهم الإتيان بالعرش العظيم من اليمن إلى موضعه بالشام على طريقة خارجة للعادة، ليكون ذلك آية لصاحبته داعية إلى إيمانها. Menyambung kaji kita akan apa yang telah dituangkan oleh Sayyidi wa Imami Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahimu Yajibu an Tusahhah, dan masih melanjutkan kajian kita akan topik hal talabu ma la yaqdiru alaihi illallahu syirkun. Apakah memohon sesuatu di mana sesuatu yang kita mohonkan itu tidak akan sanggup seseorang untuk memenuhinya kecuali Allah? Apakah permohonan semacam itu sebagai sebuah bentuk kesyirikan kepada Allah? Beliau sahibul kitab lalu beristidlal bagaimana Al-Quran menceritakan ini, sesuatu permohonan yang itu di luar kesanggupan manusia. Ya, apakah itu juga kesyirikan? Maka dikatakan wahakal Quranul Majid, dalam hal ini Al-Quran telah bercerita kepada kita. Memang Al-Quranul Karim itu dirilis sepertiganya dalam bentuk cerita. Kenapa? Demi suksesnya dakwah Al-Quran. Kenapa? Karena manusia itu berapapun usianya, apapun strata pendidikannya, semuanya, ya, hampir semuanya punya kecenderungan untuk senang mendengar cerita. Nah, agar dakwah Al-Quran ini sampai, ya, kepada orang yang didakwahi, sebagian dirilis, disajikan dalam bentuk cerita. Dan ceritanya biasanya diambil itu cerita masa lampau. Itu kenapa? Apakah kita yang hidup di zaman yang sudah dikatakan ultra modern ini harus kembali ke zaman prasejarah? Jawabannya tidak. Namun hakikatnya kehidupan hari ini adalah pengulangan daripada kehidupan hari kemarin. Untuk itu umat Islam, pengkaji Al-Quran, pemerhati Al-Quran punya kesempatan untuk bercermin melalui cermin sejarah. Ini loh profil orang-orang sukses. Ambil kiat-kiatnya untuk kalian menjadi orang-orang yang sukses juga. Inilah cerita orang-orang gagal. Telisik apa penyebab kegagalannya, supaya kalian tidak mengulangi kegagalan mereka. Itu hikmahnya, agar kita punya kesempatan untuk bercermin melalui cermin sejarah, untuk mengambil kiat-kiat orang-orang sukses dan menghindari daripada penyebab kegagalan orang-orang yang gagal. Nah, diantaranya adalah cerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sosok manusia sebagaimana ayahandanya, ya, seorang rasul,
seorang nabi dan seorang raja, pribadi yang komplit. Sebagaimana ayahandanya Nabi Allah Daud alaihissalam, seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul, seorang raja. Maka demikian pula sang putra mewarisi tiga-tiganya. Nah, Nabi Allah Sulaiman itu suatu ketika di satu kesempatan qala li ahli majlisihi, beliau menyampaikan kepada orang-orang yang biasa hadir itu di majelisnya dia, orang-orang yang punya kedekatan dengan beliau, ya pastinya bukan majelis taklim, ya majelis raja, pasti orang-orang yang duduk itu ya para menteri, para pembantu beliau. Li ahli majlisihi minal jinni wal insi, ya, bahkan dari saking dahsyatnya Allah berikan kekuasaan itu, ya. Nabi Sulaiman itu bukan menguasai hanya sebatas manusia saja, bahkan bangsa jin, bahkan bangsa jin itu dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan dikerjakan oleh manusia. Apa itu? Membangun gedung-gedung menjulang tinggi. Jadi zaman Nabi Sulaiman sudah ada gedung pencakar langit, walaupun belum ada forklift, peralatan berat. Nah, oleh karena itu yang dikerahkan oleh Nabi Sulaiman adalah bangsa jin, dan bangsa jin dari kalangan preman, ya, bukan bangsa jin yang baik-baik, bangsa jin yang jahat-jahat. Itu yang dikerahkan oleh Nabi Sulaiman untuk bekerja. Mereka yang melaksanakan kerja itu, ya. Apalagi ya, udurun rasiat, ya, apa itu membuat panci-panci untuk masak itu yang belangga itu seperti lapangan bola, nggak bisa digerakkan saking besarnya itu. Kalau manusia mana bisa loh. Nah, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berkata pada ahli majelisnya dari kalangan jin dan manusia, ya ayyuhal malak, wahai hadirin yang hadir di majelis ini, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang dapat menghadirkan singgasana Ratu Bilqis bi'arsyiha qabla an ya'tini muslimin, sebelum mereka datang kepadaku, ya, dalam keadaan menyerah atau dalam keadaan beriman sebagai orang Islam. Jadi menghadirkan singgasana yang cukup besar itu Ratu Bilqis di Yaman. Nabi Allah Sulaiman kerajaannya di Syam, antara Yaman dan Syam ribuan kilometer. Bukan sesuatu yang mudah. Maka fahuwa yatlubu minhumul ityana bil arsh, Nabi Allah Sulaiman meminta dari mereka al-ityana, untuk menghadirkan, mendatangkan. Apa yang didatangkan? Bil arshil azim, dengan singgasana Ratu Bilqis yang besar itu. Entah mungkin bobotnya ratusan ton atau ribuan ton. Minal Yaman, dari Yaman, ila maudhi'i, ke tempat beliau Nabi Allah Sulaiman, di mana? Bisa antara Yaman dan Syam, jarak tempuhnya cukup jauh. Kalau zaman itu ditempuh dengan cara-cara yang konvensional, perlu berbulan-bulan.
perlu berbulan-bulan. Tetapi Nabi Sulaiman tidak menghendaki itu. Nabi Sulaiman menghendaki ala tariqatin khariqatin lil 'adah, dengan cara-cara yang tidak lazim, dengan cara-cara yang luar biasa, dengan cara-cara yang tidak umum, khariqun lil 'adah, yang tidak umum, yang tidak biasanya. Liyakuna dzalika ayatan li sahibati, agar itu menjadi tanda bahwa Ratu Bilqis nggak ada apa-apanya. Ayatan li sahibati, sebagai tanda untuk Ratu Bilqis kelak saat dia berkunjung ke tempat Nabi Allah Sulaiman. Da'ayatan ila imaniha, tujuannya apa? Nabi Allah Sulaiman pamer kekuasaan? Enggak. Da'ayatan ila imaniha, supaya memotivasi, mengajak dia supaya beriman kepada Allah. Itu tujuannya, bukan ingin pamer kekuasaan. Ya. Itulah hamba-hamba Allah yang beriman. Jabatan dan seluruh sarana yang dia miliki dijadikan sebagai sarana untuk beriman kepada Allah, untuk berdakwah ke jalan Allah. Paham ya? Da'iyatan ila imanah. Walamma qala ifritun minal jinni, dan saat kemudian ifrit itu salah satu dari bangsa jin yang punya kepakaran, keahlian, bukan bangsa jin biasa, tapi bangsa jin yang punya kepakaran, punya keahlian, banyak keahlian yang dia miliki. Kata Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kami siap, wahai paduka, kami akan hadirkan sebelum Anda beranjak dari singgasana Anda, sebelum berdiri dan tempat duduknya. Kan sudah sesuatu yang hebat, ya kan? Dari cara-cara yang konvensional mungkin 6 bulan, ini hanya sekejap saja, yaitu sebelum Anda beranjak dari tempat Anda sudah hadir tempat Anda. Paham ya? Tapi Nabi Allah Sulaiman tahu dan ingin menunjukkan kepada bangsa jin, kalian jangan jumawah, kalian jangan merasa sombong, dan kalian jangan pernah mengecilkan arti keberadaan seorang manusia. Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, ya'ni fi sa'atin qalilah, qala Nabi Allah alaihi salatu wassalam, uridu a'jala min dhalik, a'jala min dhalik. Kenapa dia katakan? Karena Nabi Allah Sulaiman tahu, beliau tahu dan faham bahwa ada manusia yang kemampuannya di atas kemampuan Ifrit. Maka Nabi SAW mengatakan, ana uridu a'jala min dhalik. Oh, apa yang kau tawarkan hebat, tapi buatku nggak laku. Kenapa? Aku menginginkan yang lebih daripada itu, yang lebih cepat daripada itu, lebih cepat daripada itu. A'jala min dhalik. Faqala alladhi indahu ilmun minal kitab, maka kemudian merasa sudah ditembak oleh itu Nabi Allah, sudah dikasyaf di majelis ini ada orang yang bisa mengungguli Ifrit, kira-kira begitulah. Berarti Nabi Allah Sulaiman lebih daripada dia. Paham ya?
lebih daripada ifrit dan lebih daripada orang yang ilmu yang diberikan ilmu dalam kitab ini. Karena beliau bisa menerang sekaligus menembak. Nah, bila ditembak akan bicara. Tadinya dia diam-diam saja. Begitulah orang yang memang memiliki kelebihan, memiliki ilmu, nggak keluar-keluar, dia cenderung apa itu tenang-tenang saja. Jika tiba saatnya dia baru akan berbicara. Faqala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab wa huwa ahadus siddiqin. Itu dikatakan ahadus siddiqin, ilmu min al-kitab itu apa? Dia telah mendapatkan pengetahuan tentang keberadaan Ismullahil A'zam. Begitu Ismullahil A'zam itu dia baca, dia lafadzkan, dia sebut, maka apapun yang dia minta akan terjadi. Itu yang dimaksud dengan faqala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab. Dia telah menguasai Ismullahil A'zam. Wa huwa ahadus siddiqina min ahli majlisihi. Dia termasuk orang ahli siddiqin. Siddiqin itu siapa? Orang-orang yang telah mencapai titik kulminasi keimanan, sudah mentok. Ini makom tertinggi, makom sederajat di bawah makomnya para nabi. Kalau makomnya nabi itu nggak bisa diupayakan dan diusahakan. Sholat tiap malam 1000 rakaat. Kenapa? Pengen jadi nabi, nah itu nggak bisa. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil ruqi a'la raqabah. Ya, jadi kenabian itu bukan sesuatu yang bisa diupayakan. Tapi apa itu? Atiyah minha ilahiyah, itu murni anugerah Allah. Jadi nggak bisa diupayakan. Nah, tetapi yang di bawah peringkat kenabian ini yang memungkinkan untuk diupayakan apa? As-Siddiqiyatul Kubra. Seperti makom yang telah diperoleh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti makom yang telah diperoleh oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, makom yang sama yang diperoleh oleh Sayyidina Uthman bin Affan, makom yang sama yang sudah diperoleh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan lau rufi'a 'anil hijab, lau rufi'a 'anil hijab mazdadtu yaqina. Andaikan hijab itu diangkat sehingga aku melihat hal-hal yang gaib menjadi kasat mata, lihat neraka, lihat surga secara kasat mata, mazdadtu yakinan, itu tidak akan menambah keyakinanku. Kenapa? Karena keyakinannya sudah mentok, sudah mencapai titik kulminasi, mencapai puncaknya sudah. Kalau ke atas lagi nggak ada, sudah. Itulah itu puncak yang memungkinkan untuk digapai dan dicapai oleh manusia. Apa itu? Peringkat yang sudah diperoleh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Ali, Sayyidina Uthman bin Affan, dan seterusnya. Nah, termasuk tadi itu memang utiya al-ilm min al-kitab, ini dari kalangan as-siddiqin min ahli majlisihi min al-insi. Qala ana ahdika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dia katakan, aku akan menghadirkannya untukmu, wahai Raja
kata Sulaiman, sebelum engkau mengedipkan mata, kau kali sebelum kau mengedipkan sudah hadir. Seakan nggak ada proses, pemindahnya nggak ada proses. Di sini juga kita dapat pelajari apa itu, bahwa makomnya manusia itu masih jauh lebih tinggi daripada makomnya jin. Oleh karena itu orang-orang yang berinteraksi dengan bangsa jin itu jangan mau diperbudak oleh bangsa jin. Hari ini tuh banyak orang-orang yang berinteraksi dengan bangsa jin kemudian diperbudak, ya, diperbudak. Ya. Ada orang datang yasta'in bihi untuk kesembuhan misalnya, bangsa jinnya boleh tapi nggak gratis, minta ini, minta ini, minta ini, minta itu persyaratannya. Nah, kalau ada model-model orang yang seperti ini orang bukan menguasai jin, dia dikuasai oleh jin. Paham ya? Kalau dia menguasai jin, nggak ada syarat-syarat itu. Oh, ayam putih apa sekian ekor ini. Itu semua bahwa tanda bahwa yang bersangkutan dikuasai oleh bangsa jin, diperbudak, bukan dia menguasai jin. Paham ya? Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, yani qabla an yarji'a ilayka tarfuka idza arsalta. Seorang melihat, menjatuhkan pandangannya, sebelum dia mengembalikan pandangannya sudah hadir. Ada sebelum dia mengertitkan matanya sudah hadir. Faqala Rasulullah SAW, dzalika urid. Nah, ini yang saya mau, ini baru hebat, ini baru hebat. Fada'a rajul fa'idha bin arshi baina yadayhi. Begitu angkat tangan, begitu melafazkan ismu Allah, arsy itu sudah di hadapan Sayyidina Sulaiman. Ya, Ifrit nggak bisa apa-apa, ya kalah KU lagi katanya. Iya. Nah, nggak bisa menyombongkan dirinya, pamer. Tadinya anak atika, anak-anak, ya itu termasuk apa itu? Arba'atun muhlikatun lil mar'i. Ya, ada 4 hal ini yang membinasakan manusia. Ya, termasuk anak. Kalimat anak khairun minhu, selesai, dideportasi dia dari surga Allah. Ya, anak khairun. فالإتيان بالعرش على هذه الطريقة هو مما لا يقدر عليه إلا الله. Nah, mendatangkan singgasana Bilqis dengan cara yang seperti itu tidak ada yang akan sanggup kecuali Allah. Kecuali Allah. Manusia terbatas. Berapa kesanggupannya dia untuk mengangkat beban itu? Manusia paling kuat hari ini paling sekian ratus kilo saja, nggak sampai ton-tonan. Ini dia hadirkan dan dalam sekejap, itu benar-benar bukan apa itu, di luar kesanggupannya. Walaysa dakhilan tahta maqduril insi, itu di luar kesanggupan manusia. Walal jinni adatan, dan juga bangsa jin. Kalau kita mengacu kepada kebiasaan, ini di luar kemampuan mereka. Tidak manusia, tidak juga bangsa jin.
Waqad talabahu Sulaiman min ahli majlisihi. Lalu sesuatu yang di luar kemampuan manusia, bahkan kemampuan jin itu, Nabi Allah Sulaiman memintanya. Nabi Sulaiman meminta. Wa qala dzalika siddiq lahu ala af'alu dzalik. Lalu orang as-siddiq, dari dikatakan as-siddiq dan maka aku sanggup untuk memenuhi yang kau inginkan tadi. Maka dalam hal ini afakafara Nabi Allah Sulaiman bidzalika talab wa asyraka waliyullah bihadzal jawab. Apakah dengan demikian Nabi Allah Sulaiman telah menjadi kafir dan sang wali telah menjadi musyrik? Kalau Anda katakan meminta sesuatu yang di luar kemampuan manusia itu adalah sebuah kesyirikan. Nah, ini Nabi Sulaiman meminta sesuatu yang di luar kemampuan manusia, bahkan kemampuan jin. Apakah menjadi kufur? Apakah waliullah yang sudah mencapai maqam siddiqin itu menjadi musyrik karena mengiyakan? Wa asyraka waliullah bihadzal jawab ana atika qabla an yabdaka bihi tarf. Hasya min dzalik. Ini sangat tidak bisa diakan. Nggak mungkin. Apa mak? Sang wali tidak akan menjadi syirik. Sebab kalau itu logika umumnya begini, kalau itu sesuatu yang salah, nggak mungkin Allah akan iakan. Kalau itu sesuatu yang berbau kesyirikan, nggak mungkin Allah akan wujudkan keinginannya. Apa mak? Wa innama isnadul fi'li fil kalamaini ala tariqatil majazil aqli. Akan tetapi menyandarkan fi'il itu di dalam dua kasus ini, kasusnya Al-Ifrit dan kasusnya Siddiq itu ala tariqatil majaz. Tariqatil majaz al-aqli. Jadi apa ilahnya? Ilahnya ya rasio kita, rasio waras kita, akal sehat kita. Wa wasairun bal syai'un. Yang demikian itu boleh, bahkan sudah menyebar kemana-mana. Hari ini kita beli obat penyembuh sakit kepala, ya kan? Orang yang memfatwakan bahwa ini syirik dan kufur, kalau sakit kepala pasti akan dia minum obat. Dan tanya apa ini? Ini obat penyembuh sakit kepala. Apa benar obat itu yang menyembuhkan kita? Ataukah Allah? Dan ini min jumlatil asbab. Jadi syahid, kita ke dokter pasti tanya sakit apa, dan kita ke dokter dia apa? Untuk berharap kesembuhan. Apa benar dokter itu yang menyembuhkan? Ini mimbabil majas. Dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dokter spesialis gula. Orang yang sakit gula datang dan berharap kesembuhan. Apakah sang dokter yang menyembuhkan? Nah, yang menyembuhkan hakikatnya siapa? Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfini. Lah kenapa dokter?
min babil akhdil asbab. Ini seperti kalau orang sakit minum obat, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Sakit ke dokter diinjeksi, iya. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah, bukan jarum suntik, bukan cairan obat yang dimasukkan melalui jarum suntik. Apa mak? Jadi sesuatu yang sa'ir, ay jaiz, wa sya'i' ay muntashir. Jadi sesuatu yang boleh-boleh saja dan sesuatu yang umum sudah. Paham ya? Jadi kalau Anda menghitung-hitungnya agak aneh karena Anda sudah terlibat dalam yang sa'ik dan syaik tadi itu. Dapat dipastikan kalau sakit Anda minum obat, nggak akan mengatakan enggak, nggak minum obat, fa'idatu fawayashfini. Paham ya? Wa kashful khafa' an hadal labsi in kana thamma khafa'un wa anna an-nasa innama yatlubuna minhum at-tashaffu' ila Allah fi dhalik wa huwa mimma aqdarahumullahu alaihi wa malakahum iyyahu. Jadi maka untuk membuka, menyingkap sesuatu yang masih samar, ya, masih belum jelas ini, ya, dari sesuatu yang membingungkan ini, kalau itu dianggap masih samar, tapi betul sebenarnya bukan samar, ya, sudah umum. Bahwasanya manusia tatkala meminta dari mereka itu, ya, adalah hakikatnya meminta tasyafur, meminta tasyafur ilallah tidak, meminta karena dia menganggap tidak punya kapasitas, maka meminta pertolongan kepada orang yang punya kapasitas di hadapan Allah. Iya. Apa kapasitasnya? Orang ini wasil, sudah sampai pada Allah. Kita baru salik. Baru salik. Sholat, zikir, itu salik. Sementara orang ini wasil, sudah sampai. Nah, kita minta tolong pada orang yang sudah sampai tadi ini, karena kita masih berjalan di jalan Allah, sementara orang-orang itu sudah sampai kepada Allah. Paham ya? Maka kita meminta mereka at-tasyafur, bantulah kita. Tuh, Anda sudah wasil, Anda punya link, Anda punya hubungan khusus, paham ya? Maka kita sendiri bisa, tapi jalannya panjang, berliku, prosesnya lama. Sementara ini kebutuhannya mendesak. Jadi bagaimana caranya? Potong kompas melalui al-wasilin ilallah, melalui orang-orang yang sudah sampai kepada Allah tadi itu. Seperti halnya tadi itu, seseorang dari kalangan siddiqin tadi itu, yang sudah mempunyai apa itu, ilmu tentang Ismullahil A'zam. Begitu dibaca, hadir tuh Al-Shbelkis. Kalau cara-cara yang salik, yang konvensional, yang 6 bulan baru sampai. 6 bulan baru
sampai. Dan gak ada istimewanya karena konvensional. Ghairu khaliqin al-'ada. Paham ya? Wa huwa mimma aqdarahumullahu alaihi. Ini termasuk hal-hal yang Allah sanggupkan mereka untuk melaksanakannya. Oleh karena itu dijawab ana atika bihi. Kenapa? Karena Allah sanggupkan dia itu. Terbuktinya kan dia begitu membaca, berdoa, hadir. Itu karena apa? Mimma aqdarahumullahu alaihi wa malakahum iyyah. Ini termasuk Allah sanggupkan dia itu menjadi malakah untuk dirinya. Dia sanggup untuk itu, punya kapasitas untuk itu, karena Allah yang memberikan kapasitas itu. Falqail ya Nabi Allah ishfini, maka perkataan seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, ya Nabi Allah ishfini, wahai Nabi Allah sembuhkan aku, au iqdi daini, tunaikan, bayarkan hutangku piutangku. Fa inna ma yuridu isfa'li fi syifa', bantu aku dalam penyembuhan penyakitku ini. Caranya dengan doa, Allahumma shfihi, Allahumma afihi. Paham ya? Jadi bukan Rasul langsung memberikan kesembuhan, enggak. Ya melalui jalur doa, melalui tasabbuh. Wad'uli biqada'i daini. Iqdi daini maksudnya apa itu? Ud'ullaha atau ud'uli biqada'i daini. Doakan saya supaya saya bisa membayar utang. Wa tawajjah ila Allahi fi sya'ni. Tolong doakan saya secara khusus kepada Allah perihal diriku ini, supaya rezeki saya nggak macet, kira begitulah, supaya bisa bayar hutang. Fahum ma talabu minhum illa ma aqdarahumullah alaihi. Maka mereka para sahabat itu tidak meminta dari Nabi itu terkecuali yang Allah sanggupkan untuk Nabi itu dapat melaksanakan. Wa malakahum iyyahu minad du'a wa tasyaffu. Dan Allah jadikan itu sebagai satu sanggupan untuknya, yaitu apa? Berdoa dan memberikan pertolongan. Sementara kenapa harus doa kepada Nabi? Nabi punya jalur khusus dan Allah sudah menjanjikan untuknya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Kalau kita nggak punya sarana itu, oleh karena itu kita perlu memintanya kepada Nabi. Paham ya? Wa hadha huwa alladhi na'taqidu fi man qala dhalika wa nadinullaha ala hadha. Itulah yang kami yakini, kami percayai ya, bagi orang-orang yang mengatakan tadi isfili, iqdi hajati dan seterusnya. Dan kami beragama kepada Allah itu dengan keyakinan yang seperti itu. Fal isnadu fi kalamin nasib dan majazil akil. Jadi kalau ada kemudian orang mengaitkan kesembuhan dengan Rasul, ya penunaian hutangnya disandarkan kepada Rasul, itu minal majazil akli. Di situ ada unsur majaz. Di mana majaz itu alladzi la khatara fihi, tidak ada bahayanya, tidak akan mengusik nilai-nilai akidahnya,
tidak akan punya pengaruh untuk keabsahan akidahnya. La khatar fihi ala man nataqa bihi, bagi orang yang mengucapkannya. Apakah itu akan berpengaruh pada akidahnya? Jawabannya tidak ada pengaruhnya. Paham ya? Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, contohnya seperti firman Allah ini untuk menunjukkan kalau tidak ada pengaruhnya. Dan isnad akli itu ada, dan sya'i' fi kalamil Arab, bahkan sya'i' fi kalamil nas. Al-Arab ghairul Arab adalah firman Allah, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci ia yang telah menciptakan al-azwaja kullaha. Ya, apa itu? Makhluk berpasang-pasangan, semuanya berpasang-pasangan. Oh, kullaha, di antaranya mimma tumbitul ard, mimma tumbitul, di antaranya adalah apa-apa yang tumbitul ard, yang ditumbuh kembangkan oleh bumi atau oleh tanah. Kalau kita menanam biji-bijian itu, ya, hakikat yang menumbuh kembangkan siapa? Kalau kita tanam benih padi di tanah, lalu tumbuh tunas, yang menumbuh kembangkan siapa itu? Allah. Tapi bahasa kita apa itu? Oh, ini samanya subur. Subur. Ini lebih cepat dari tanah yang sebelahnya. Betul? Kita isnadkan kepada siapa itu? Kepada tanah. Salahkah kita? Enggak. Karena Al-Quran bunyinya seperti itu. Mimma tumbitul ard. Asnad al-inba ila man? Ila al-ard. La ilallah. Mabuk. Jadi mengisnadkan al-inbat, tumbuh kembang itu, siapa yang menumbuh kembangkan? Al-ard. Apa benar al-ard? Jawabnya enggak. Yang menumbuh kembangkan siapa? Allah. Jadi kalau diisnadkan kepada al-ard, ini mimbabil majazil akli. Paham ya? Itu contoh Al-Quran. Contoh hadis. Qauluhu alaihi salatu wassalam, inna mimma yumbitur rabi' ma yaqtulu habatan aw yulim. Yang pertama kalimatnya yumbitur rabi', apa yang ditumbuh kembangkan oleh Arabi. Arabi itu musim semi. Ya, kita sudah nanti di musim semi baru tumbuh dia. Seakan yang menumbuh kembangkan apa? Musim semi itu. Iya. Dan di antara yang ditumbuh kembangkan oleh musim semi itu ma yaqtulu habatan, bisa membunuh. Karena banyak makan. Saking banyak makan sampai hanya apa itu? Overdosis dan mati. Yang pertama, yang menumbuh kembangkan. Apakah benar musim itu yang menumbuh kembangkan? Jawabannya, nah. Yang menumbuh kembangkan adalah Allah. Lah kok dikatakan Arabi'u, diisnadkan kepada Rabi, min babil majaz. Yang kedua, mayat dulu. Apa benar makanan itu yang membunuh orang, atau orang itu mati karena memang ajalnya sudah selesai? Dan yang mewafatkan siapa? Allah. Wal yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Paham ya? Dan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu termasuk salah Rasul. Kalau itu termasuk salah Al-Quran, dan itu nggak masuk di akal. Paham ya? Paham ya? Jadi hari ini mereka yang nyala-nyalakan orang itu dan mengabaikan keberadaan isnad majazi adalah pemahaman yang nggak masuk di akal. Paham ya? Akal sehat kita, kalau kita masih berakal sehat, itu nggak bisa menerima. Karena Al-Quran bercerita, Al-Hadis bercerita tentang itu semua. Berarti hal itu kan sa'ir wa sya'i', boleh dan sudah menjadi hal yang umum. Mafhum? Wa huwa fi kalamillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal khassah wal 'ammah katsirun jiddan, sangat-sangat banyak. Allah, ini luar biasanya nilai kitab ini. Ya. Bawakan ayatnya, dibawakan hadisnya, kalam ulama. Walaysa fihi mahrum, dan gak ada unsur bahayanya, unsur haramnya gak ada. Fa inna sudurahu minal muwahhidin qarinatun ala muradihim, sebab kalau hal itu keluarnya kalimat itu dari mulut orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu sudah cukup sebagai tanda apa yang dimaksud oleh mereka. Qarinatun ala muradihim, cukup sebagai tanda apa sebenarnya yang dimaksud oleh mereka, diinginkan oleh mereka. Apakah mereka memang mengisnadkan fi'il itu kepada yang selain Allah, ataukah hanya itu sebagai mimbabil majaz? Qaulinanya apa? Yang tadi mengatakannya orang-orang Islam, orang-orang mukmin, seperti ada perkataan Sayyidina Sulaiman, seperti ada perkataan salah seorang siddiq, ana atika bihi qabla an yaltadda tarfuk. Paham ya? Apa? Jadi fa inna sudurahu minal muwahhidina qarinatun ala muradihim. Itu yang perlu distabil garis bawahi. Karena sesungguhnya keluarnya kalimat-kalimat itu dari mulut orang-orang muwahhidin, qarina, itu sudah cukup sebagai bukti ala muradihim, apa sebenarnya yang maksud, apa sebenarnya yang diingatkan. Walaysa fi syai'un min su'il adab, dan sama sekali tidak ada unsur yang tidak memenuhi nilai-nilai tata krama adab itu, ya, yang dianggap tidak beradab, tidak qalilul adab, kurang ajar dan seterusnya, enggak ada. Waqad fassalna hadhil haqiqat, waqad fassalna hadhil haqiqata fi mabhadin khasin biha min hadzal kitab. Nah, kami sudah merincinya tentang hakikat yang seperti ini di pembahasan yang khusus masih dalam kitab ini. Paham ya? Jadi itu min babil majazil akli, sah-sah saja. Roma. Nah, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa hadha al-hadith yukhti'u kathirun minan nas fi fahmihi إذ يستدل به على أنه لا سؤال ولا استعانة مطلقا من كل وجه وبأي طريق إلا بالله، ويجعل السؤال والاستعانة بغير الله من الشرك المخرج عن الملة، وهو بهذا ينفي الأخذ بالأسباب والاستعانة بها، ويهدم كثيرا من النصوص الواردة في هذا الباب. والحق أن هذا الحديث الشريف
ليس المقصود به النهي عن السؤال والاستعانة بما سوى الله كما يفيده ظاهر لفظه، وإنما المقصود به النهي عن الغفلة عن أن ما كان من الخير على يد الأسباب فهو من الله، والأمر بالانتباه إلى أن ما كان من نعمة على يد المخلوقات فهو من الله وبالله، بالانتباه إلى أن ما كان من نعمة على يد المخلوقات فهو من الله وبالله. فالمعنى: وإذا أردت الاستعانة بأحد من المخلوقين ولا بد لك منها فاجعل كل اعتمادك على الله وحده، ولا تحجبنك الأسباب عن رؤية المسبب جل جلاله، ولا تكن ممن يعلمون ظاهرا من هذه الارتباطات والعلاقات بين الأشياء المترتب بعضها على بعض وهم عن الذي ربط بينها غافلون. وقد أومأ هذا الحديث نفسه إلى هذا المعنى، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام عقب هذه الجملة الشريفة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فأثبت لهم كما ترى نفعا وضرا بما كتبه الله للعبد أو عليه. فهذا منه صلى الله عليه وسلم يوضح مراده، وكيف ننكر الاستعانة بغيره وقد جاء الأمر بها في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وحكى عن العبد الصالح ذي القرنين قوله: فأعينوني بقوة. وفي مشروعية صلاة الخوف الثابتة بالكتاب والسنة مشروعية استعانة بعض الخلق ببعض، وكذا في أمره تعالى المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من عدوهم، وكذا في ترغيبه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين في قضاء حوائج المحتاجين والتيسير على المعسر والتفريط عن المكروه، وفي ترهيبه من إهمال ذلك وهو في السنة كثير. روى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وروى الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يفزع الناس إليهم في حوائجهم، ولم يجعلهم مشركين بل ولا عاصين. وروى الطبراني أيضا مرفوعا: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وروى هو وابن أبي الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بدلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. قال الحافظ المنذري: ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بأصبعه أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
Ini hadis seringkali dipelesetkan dan dipelintir serta dipergunakan sesuai dengan nafsu dan keinginan mereka. Waliyadzubillahi ta'ala. Dengan berdalih idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, mengharamkan dan menganggapnya bagian dari kesyirikan seseorang itu meminta kepada orang lain pertolongan, ya, termasuk kalau dia sakit ke dokter, tolong Pak Dokter sembuhkan saya, itu dengan dalil wa idza sa'alta fas'alillah, haram hukumnya. Saya nggak tahu itu orang yang mengatakannya, kalau sakit kemana dia, ke dukun atau kemana, Allah a'lam. Paham ya? Sahibul Kitab ini ingin meluruskan pemahaman yang salah dan melenceng itu, karena termasuk yang perlu kita pahami, termasuk orang berkata bohong kepada baginda Rasul Muhammad SAW masuk dalam jajaran man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu bukan sekedar hanya memproduksi hadis palsu, tapi seseorang yang dengan sengaja memelintir sebuah hadis yang diarahkan maksudnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan nafsunya. Paham ya? Jadi tatkala ada orang tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, haram, syirik, kafir, dan lalu membawakan hadis tentang bid'ah itu. Mafhum? Pertanyaannya, apa benar? Apa benar hadis itu Nabi sampaikan untuk menyalahkan orang yang kumpul-kumpul untuk bertahlilan, untuk kumpul-kumpul baca sejarahnya baginda Rasul Muhammad SAW? Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, bid'ah yang identik dengan dhalalah. Begitu kata mereka. Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kalian mengatakan ada bid'ah ini, ada bid'ah ini. Mafhum? Nah, sekarang kita tanya, apakah masuk di akal kita? Kalau Nabi masuk, kira-kira Nabi masih hidup, ada umatnya yang sedang baca tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan ragam zikir yang lainnya, zikir yang kolektif itu, yang jamaah itu, apakah masuk di akal kita? Berhenti, kalian telah mengamalkan bid'ah. Paham ya? Sementara saat kita tanya orang-orang yang hadir, kalian kenapa kumpul-kumpul baca zikir? Mereka mengatakan qala Rasulullah SAW, majtama'a qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kami kumpul-kumpul untuk berzikir, untuk mengejar 4 nilai ini. Dan itu sesuai dengan hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Yang kedua, yang kami pilih zikirnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena hadis Rasul yang mengatakan la ilaha illallah husni wa man qalaha dakhala husni wa man dakhala husni amina min adabi. Hadis qudsi di mana Allah berfirman la ilaha illallah adalah bentengku, dan barang siapa yang bacanya berarti masuk bentengku,
dan barang siapa yang masuk bentengku selamat aman dari ancaman azabku. Karena ini kami bertahlil dan ragam zikir yang lainnya. Maaf. Jadi masuk di akal ka Rasul sekali waktu memotivasi umat, mendorong umat untuk berzikir, kemudian tatkala direspon oleh umat lalu mengatakan jangan lakukan, kan seakan-akan seperti itu. Ini amat sangat tidak masuk di akal kita. Sesuatu yang keluar dari Nabi yang sifatnya kontradiktif. Paham ya? Hadza yunaqidu hadza. Itu kalau kita mungkin, tapi Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bagaimana bisa kontradiksi sementara wahyu iha dari Allah? Paham ya? Paham ya? Nah, maka itu termasuk bagian dari kebohongan terhadap Rasulullah untuk menafsirkan sebuah hadis sesuai dengan nafsunya dan keinginannya demi untuk membela madhabnya, alirannya dan pemahamannya. Mafhum? Mafhum? Jadi di mana yang salah? Yang disalahi Anda. Anda telah memelintir pemahaman hadis ini. Salah satu hadis yang seringkali dipelintir adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Paham ya? Nah, ini yang akan dibedah oleh sahibul kitab. Paham ya? Bagaimana pembedahannya? Insya Allah pada kajian kita yang akan datang. Tadinya saya mau melanjutkan, tapi belum sudah ada. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan berfaedah, dan seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang sukses, selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bi sirril Fatihah.